Next we see the topic Brownian moment. First, what is Brownian moment? When colloidal solution were observed under a microscope, scattering light when seen moving in a zigzag motion. Colloidal solution microscope வழியா பாத்தீங்க அப்படினா அதுல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன particles எல்லாமே zigzag motionல மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். As light is scattered by colloidal particles, these particles execute a ceaseless, erect random motion called Brownian moment. It is due to the bombardment of colloidal particles by the molecules of the dispersion medium. இந்த zigzag motion அப்படிங்கிற எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இந்த colloidal solution நீ light particles சென்ட் பண்ணுறப்போ ஆல்ரெடி கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸும் லைட்டில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸும் ஒன்னோட ஒன்று மோதுறதுனால தான் இந்த zigzag மோஷன் நடக்குது. அதான் வந்து ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. டியூ டு ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் do not settle down under the force of gravity and therefore it is an important factors for the stability of the soul. Examples of Brownian movement. For example, let us observe a beam of light entering in a dark room. காலைல sunlight வருது பார்த்தீங்களா, டார்க் ரூமில் போகிறப்ப பாருங்கள். You will find that dust particles are constantly moving in a habas manner. What make dust particle move continuously in air? அப்போ அந்த லைட் பார்ட்டிகல்ஸ்லேருந்து இந்த ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் மூவ் ஆகிட்டு பார்த்தீங்களா சன்லைட்லேருந்து அது எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா யூ ஆர் ஆல்ரெடி நோ தட் ஏர் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் ரைட் அண்ட் கேஸ் மாலிகுல்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேண்டம் மோஷன். எப்பவுமே கேஸில் வந்து மாலிகுல்ஸ்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம், லூஸாக அரேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தீஸ் மாலிகுல்ஸ் கிட் த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் த டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் மேக் த மூவ் இன் அன் irregular manner. Similarly, it pollen grains are placed in water. Pollen grains அப்படிங்கிறது மகரந்த தூள் சூழல் செம்பருத்தி போல இருக்கக்கூடிய yellow color. They do not remain at rest, move and about continuously randomly. இதை வந்து தண்ணியில் போட்டிங்க அப்படின்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இதுவும் எதனால் அப்படின்னா this is because of Brownian movement. Next we have to see the Tyndall effect. When a strong beam of light is passed through the true solution, it cannot be seen unless the eye is placed in the bath. இப்போ ஸ்ட்ராங் லைட்டில் நல்லா ஸ்ட்ராங் லைட் டார்ச் லைட்டை வந்து ட்ரூ சொல்யூஷன் வழியாக நீங்கள் செலுத்துனீங்க அப்படின்னா அதோட வே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, பார்க்க முடியாது. However, when the same beam of light is passed through the solution, the bath of light become visible with the bluish light. This phenomenon is known as Tyndall effect. இதே லைட்டை வந்து நீங்கள் கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் சென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் மில்க் வழியாக நீங்கள் செலுத்துறப்போ நம்மளால் என்ன செய்ய முடியுமா அந்த லைட் போகக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This phenomenon is due to scattering of light from the surface of colloidal particles. இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா லைட் ஸ்கேட்டரிங் அப்படிங்கிறது ஒளிச்சித்திரனால நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் distinction between solution, colloidal solution and suspension. First property is size of particles. The solid particles in true solutions are molecules having diameter less than 1 nanometer. True solution இருக்கக்கூடிய particles ஓட diameter எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா less than 1 nanometer இருக்கும். Then colloidal solution size is 1 nanometer to 100 nanometer. In suspension, particle size is greater than 100 nanometer. Okay, so first is property is size of particles. Then second one is visibility of appearance. The solid particles are invisible to eye as well as microscope true solution. True solution நம்ம கண்ணால் பார்த்தாலும் சரி மைக்ரோஸ்கோப்பால் பார்த்தாலும் சரி அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் நமக்கு தெரியாது. Then solid particles are invisible to the naked eye but can be seen in the மைக்ரோஸ்கோப். ஆனால் கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் கண்ணால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்க்க முடியும். மில்க் பார்த்தாங்களா அதுதான். நெக்ஸ்ட் சஸ்பென்ஷன், த solid particle கேன் பி சீன் வித் நாக் ஐ அஸ் வெல் அஸ் வித் த மைக்ரோஸ்கோப். சஸ்பென்ஷனில் நம்ம டைரெக்டாக பார்க்க முடியும், மைக்ரோஸ்கோப்லையும் பார்க்க முடியும், சாண்ட் வித் வாட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து செட்டிலிங். த சாலிட்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் ட்ரூ சொல்யூஷன் do not settle. The solid particles in the colloidal solution can be made to settle by centrifugation. Then solid particles settle under the gravity. This is we are seeing the examples of sand water and the true solution milk இதெல்லாம் பார்த்தோம். Okay, next filterability. The solid particle in the true solution diffuse, pass through the filter paper and through the parchment membranes. True solution particles வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும், எப்படியுமே வந்து ஃபில்டர் பண்ண முடியாது. The solid particle do not pass through the parchment membrane but pass through the filter paper. நம்ம கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் இருக்கப்போ ஃபில்டர் பேப்பரில் வராது, மெம்பரன்ஸில் வரும் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட்டு the solid particle do not pass through the parchment membranes on filter paper. Suspensionல filterability இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து Tyndall effect and Brownian movement.
சொல்யூஷன்ஸ் ஷோ த டிண்டால் எஃபெக்ட் நாட் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட். ட்ரூ சொல்யூஷனில் ஒன்லி டிண்டால் எஃபெக்ட் மட்டும் தான் நடக்கும், ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் நடக்காது. தென் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஷோ டிண்டால் எஃபெக்ட் அண்ட் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட். ஆனால் கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் டிண்டால் எஃபெக்ட்டும் நடக்கும், ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் நடக்கும். அடுத்து சஸ்பென்ஷன்ஸ் மே ஆர் மே நாட் ஷோ த டிண்டால் எஃபெக்ட். சஸ்பென்ஷனில் டிண்டால் எஃபெக்ட் இருக்கலாம், இல்லாமலும் போகலாம்.